जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम अदाबर्स महा थोड़ी होस्ट नीलम कौर मैं टीवी फोर सारे दर्शकों ते ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ जी आया कहंदियां प्रोग्राम सचो सच विच ਜਿਹੜੇ इस प्रोग्राम नाल देशां विदेशां तो जुड़ चुके ने। खालसा अफेयर सेंटर के संचालक डॉक्टर मनजीत सिंह रोजाना की तरह स्टूडियो च मेरे नाल मौजूद ने। आ उन्हां नाल गलबात करके अज दे अहम इशूज़ पर उन्हां तो उन्हां दा तजिया जानदे हां। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी नीलम कौर जी तुहानू भी ते दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहणे सियाणे टीवी 84 दे दर्शकां नू भी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ते साडे बहुत ही प्यारे मुसलमान भैणां भरावां नू अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 15 फरवरी 2023 4 फग्गन नानक शाही संमत 554 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहले असीं अपने दर्शकों के ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ हमेशा तरह दस्सिए व्यूअर्स जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिंदा इक्को एक चैनल टीवी 84 ਨੂੰ देखना चाहते हो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ देख सकते स्पेक्ट्रम केबल आसियन केबल बेलफेम केबल कनाडा roku चातू बॉक्स शावा फेसबुक टीवी 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈਪੀ ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ टीवी 84 ਨੂੰ देख सकते हो। व्यूअर्स जे तुसीं टीवी 84 नाल जो प्रोग्राम सचो सच नाल फेसबुक राਹੀਂ जुड़े तो ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ टीवी 84 ਦੇ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ टीवी 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। सो व्यूअर्स हमेशा इस तरह अपने प्रोग्राम की शुरुआत करन जा रहे हैं अज स्पॉन्सरशिप के वाले नाल कि अज के प्रोग्राम सचो सच नूं स्पॉन्सर किया गया है टोरंटो तो वीर गुरविंदर सिंह जी वालों। सो उन्होंने इको एक बेनती की है कि असी अपनी ताकत पहचानीए जे होर नहीं तो जदों दुश्मन चीका मारदा है तो किसी नीवें पद्धर ते जाके सानू निशाना बनाता है तो असी देखिए भी क्यों साडी थोड़ी गिनती नाल भी दुश्मन घबरा रहा है। अपनी ताकत नूं ताकत वजों ही वरतीए एक दूजे वल विरोध भावना विच जाया ना करिए। सो अज की स्पॉन्सरशिप लई असी वीर गोविंदर सिंह जी का तह दिल तो धन्नवाद करते हैं और तुहानूं भी अपील ते बेनती करते हैं कि तुसीं प्रोग्राम सचो सच नूं वध तो वध स्पॉन्सर करो। स्पॉन्सरशिप लई तुसीं सानूं कॉल कर सकदे साडे फोन नंबर ते 5166191984 सेम नंबर ते व्हाट्सएप कर सकते हो। तुसीं सानूं ईमेल भी कर सकते हो info@tv84.tv ते। सो व्यूअर्स पहले सैगमेंट दे विच गलबात करन जा रहे हां दीप सिद्धू दे हवाले नाल कि अज दीप सिद्धू नूं साडे तो विछड़िया पूरा एक वरा बीत चुका है और दीप सिद्धू बिजली दे लश्कारे वांग पंजाब दी धरती ते गरजिया सावन पादू दे फराटे वांग उसने सिख कौम दी आज़ादी लई दलीलां दा मींह वराया। मैगनेट वांग नौजवानी नूं कौमी अणख वल खिंचिया। ਉਹ कौमी गैरत ते कौमी घर दा एक जिउंदा जागदा मुजस्मा बनिया। उस दी होंद दुश्मन दियां अखां विच रड़कन लगी। फिर वो गुनाह नाल भरपूर सतरंगा तनुख अखां तों ओझल कर दिता गया। सो अज दा जिहड़ा समूचा प्रोग्राम है असी उन्हां दी याद नूं ही समर्पित करन जा रहे हां। सो इन्हां दे बाबत आपां विचारां करन जा रहे हां। सो असी चाहांगे कि तुसां नाल इस तरह बने रहना देखण सुन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद। जी डॉक्टर साहब की विचारां ने? देखो अज 15 फरवरी का दिन एक खास अहमियत वाला दिन बन गया। अच्छा। और अज सारा सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया ईवन प्रिंट मीडिया के भी कुछ हिस्से जिन्हां च BBC पंजाबी सर्विस भी शामिल है वो दीप सिद्धू उसकी कारगुजारी एक वरा उहदे तुर जाण तो बाद और अज पंजाब कित्थे खड़ा है और कितनी वड्डी कंट्रीब्यूशन इस नौजवान दी है इस दे उत्ते ही चर्चा कर रहे हैं। सारे पासे चर्चा हो रही है और आउंदे ऐतवार बहुत सारे गुरु घरां दे विच दीप सिद्धू की याद दे विच समागम रखे जा रहे हैं। और आउंदे 19 फरवरी नूं भाई गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वाला दे पिंड बुद्ध सिंह वाला दे विच एक वड्डा समागम वारिस पंजाब दे जथेबंदी वालों क्योंकि गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वाला बचपन तो ही उन्हां दी वड्डी प्रेरणा रहे परिवार नाल भी संबंध रहे। सो असीं उन्हां दी गल करांगे और ये साडे लई भी एक विशेष महत्ता दा दिन है क्योंकि असीं पहले दिन तो जदों तो दीप सिद्धू उन्हां दा शंभू बॉर्डर दे उत्ते जिहड़ा है वो आगमन हुंदा है उन्हां दे नाल राबता भी रहा है। और सचो सच प्रोग्राम जे तुसीं ये सारे वरे दा और खास तौर ते 26 जनवरी 2021 तो बाद जदों बहुत सारे गायक फ्रैटरनिटी के लोगों ने भी दीप सिद्धू के खिलाफ एक मुहिम चलाई कामरेडी लाना तो बिल्कुल ही जिहड़ा है वो ना पक्की है ही है सी। उन्हां दी गिरफ्तारी लई 1 लाख का इनाम रखा गया और पंथक सफां दे विच भी जुझारू धिरां वाले भी जिहड़े ने वो दीप सिद्धू जां
ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਜ਼ਾਹਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਗਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸਿਤਾਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਲੱਟ ਲੱਟ ਭਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਨਣਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਜੋ ਕੁਝ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਫੀਲੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੰਜਸ਼ ਵਸ ਨੇ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਵਸ ਨੇ, ਕੁਛ ਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਇਸ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਵਾਂਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਰੀਸੋਰਸ ਨੇ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ, ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਚੋਰ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਵਰਤੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਤੋਕ ਲੱਥ ਸਕੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਟਾਰ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਇਟਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੀਫ ਦੇ ਨਾਤੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਲਿੰਗ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਵੀ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੇਪਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਡੀਸ਼ਨ। 9 ਅਕਤੂਬਰ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੈਨ ਪੇਪਰ ਫੜਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਕਿ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਨਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਦਰ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਉਹ ਸਵੇਰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂ ਝੂਲੇ ਮਾਨੋ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਲਿਖਤ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਈਵਨ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਗਨ ਦੇ 2 ਰੌਸ਼ਨ ਸਿਤਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਤੀ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 18ਵੀਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ 1699
17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1701 ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1799 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲੀ ਲਾਹੌਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ੇਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਠਹਿਰਾਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 230 ਵਰੇ ਦਾ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 1469 ਤੋਂ 1699 ਤੱਕ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਸਰਹੰਦ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਦਾਵੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੱਠੀਆਂ, ਜੱਪੀਆਂ, ਤੱਪੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਈ ਹੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਤੇ ਖਲੋਂਦਿਆਂ ਵੀ ਜਪ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਚਿਆਰੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਖਾਸ ਚੌਂਕ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਲਖਪਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਛ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੌਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ, ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੰਗਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ, ਸੁਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਿਫਟ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗਿਫਟ ਦਿਓ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਫਟ ਦਿਓ, ਰਹਿਤ ਦਿਓ, ਵਿਵੇਕ ਦਿਓ, ਵਸਾ ਦਿਓ, ਭਰੋਸਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿਓ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਰੀडम ਦਿਓ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਡਰ, ਬਿਨਾਂ ਖੌਫ, ਬਿਨਾਂ ਭੈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਡਿਪ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਖੇਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਇਨ ਜੈਰੂਸ਼ਲਮ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ਵਿਛੜਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਉਹ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਵਿਆਹੀ ਜੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਫਲਸਤੀਨ ਫਲਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਹੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ 35-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਹਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਲੜ ਮਰੇ ਹੈ, ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਈਟਸ ਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਵਰੇਜ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਐਸਾ ਕੀ ਸੀ
ਕਿ ਉਸਨੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਧੂ ਪਾਈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨਾਤੀਸ ਕਿਹਾ, ਮੈਗਨੇਟ ਵਾਂਗ ਗੈਰਤ ਦੇ ਲਈ ਉੱਠੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧੂ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਈ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਐਸਾ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਅੱਜ ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਮੰਨਾਵਾਂ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਸੁਹੱਪਣ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਸਨ ਦੇ, ਸੁਹੱਪਣ ਦੇ, ਸੋਹਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ, ਨਿਖਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਸਾ ਰੰਗ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਆਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਲੇਟੈਸਟ ਹੋਣ ਉਹ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਫੇਮ ਦੀ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਰਿਵਾਜ ਘਟ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਲਾਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਏ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਪਿੰਡ ਉਦੇਕਰਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਤਾ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਟੈਪ ਮਦਰ, ਹਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ ਮਦਰ ਨੇ ਵੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੱਕ ਡੈਪਰੀਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਮਹਿਟਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਿਆ ਪੂਨੇ, ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਨਾ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਬਰਾਈਟ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਮਾਡਲ ਬੰਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਐਜ਼ ਏ ਵਕੀਲ ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਲਾਅ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੈਪਿਊਟਡ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ੋਰਾ 10 ਨੰਬਰੀਆ ਫਿਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੈਰਤਮੰਦ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲਓ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸਾਨੀ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ 'ਚ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਦਾਪਨ ਵੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ, ਨਿਮਰਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਬਾਈ ਦੀਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਵੱਡੇ ਵੀ, ਛੋਟੇ ਵੀ,
ਬਾਈ ਦੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਨਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਝੇ 'ਚ ਭਾਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਬਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਬ ਦੇ ਅਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਰਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿਡਨ ਵੰਗਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਨੇ। ਉਸ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੌਫ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਬਵ ਆਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕਲਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਾਪਰੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਤਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਕਿ ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਉਹ ਕਲਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘੂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਕਰਾਰ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਫੋਕੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਧੀ, ਚਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਤੀ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਲਈ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਪਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਪਰਨੇ 'ਚ ਪਰੌਂਠੇ ਅਚਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਹੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡੀ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਟਮਿਟ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ, ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੰਵਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਰਖਾ ਦੱਤ। ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿਰ ਮੁੰਨਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹ 5-7 ਮਿੰਟ ਖਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖੱਬਿਓਂ ਸੱਜਿਓਂ ਕਹਿਣ ਲਈ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਦੂਜੇ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਟੋਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਜਰਨਲਿਸਟ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਬਾਦਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ 4 ਚਫੇਰੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੇਸ਼ਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ
ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਈਨਲ ਘੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਕ ਔਰ ਮਾਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਬੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਕੀ ਇਕੱਠੀ ਤੋੜਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈਂਗ ਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਪਲ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਖੈਣ ਪਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਰਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪਲ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡੀ ਲਾਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਜਿਹਾ ਰਾਊਟ ਲੈ ਕੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ, 4 ਚਫੇਰੇ ਦੂਜਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਮੇਜਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਸਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਇਹ 30,000 ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜ ਜਿਵੇਂ 1783 ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਚਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਵੇਂ ਉਹ ਝੁਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ, ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਮੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪਿਕਚਰਸ ਨੇ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਖੰਡਰਾਤ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਪਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਾਥ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਦਿਲ ਮੁਰਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਰਖ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਨ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਪਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਖ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਸੰਤਰੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਆਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਪਲ ਇਹ ਡੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਸਲਿੱਪ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਾ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਆਇਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਹੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋਪ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਸੋਸ਼ਲ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੋਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ MLA ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫੁੱਟੀ ਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਫੜਾਈ, ਔਰ ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀਆਂ।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲੈਗੇਸੀ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਨੈਰੋ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਟ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਯਾਤੀ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਨੇ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੋਨ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਦੇ ਕੌਣ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਗਨ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਜਿਸ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਰੋਸ਼ਨਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 9 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਈਰਖਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਤੇ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਦੇ, ਇੱਕ ਜਗੰਦਿਆਂ ਨਾ ਲਹਨ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਈਰਖਾ ਜਾਂ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਨਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਟਸ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਖਾਲਸਾ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਭਾਊ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਚਿੱਟਾ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕੰਬਦਾ ਸੀ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਜਿਸ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕੰਬਦਾ ਸੀ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਾ ਉੱਤੇ ਜਲਣਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਸ ਪਰਵਾਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਕਿਲੇ ਲਾਲ ਤੇ ਸੀ ਝੰਡਾ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਚਿੱਟੇ ਬਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਕਾਮਰੇਡ ਅਦਵਾਟੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ, ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜਨੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਜਿਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈ, ਜਾਦੂਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਗਲੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਝੰਡਾ ਫੇਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਸੁਪਨੇ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਗਗਨ ਸਿਤਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਚਮਕੂ ਭਾਊ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 1 ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue Long Island City New York 11101 USA ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984 ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।